Good morning to all. Welcome to Karnataka LMS e-content. I am Nagvani Inui. In today's class, I am going to explain chapter 32 from the book 3 of Hard Times, novel written by Charles Dickens, prescribed by the University of Mysore to the second year BA optional English CBCS course, 4th semester 2020 to 2022. The title of the paper is Victorian Fiction. Book 3, Chapter 32. The title of this chapter is Lost. The robbery of the bank has still occupied a front place in the attention of Mr. Bondaby. Mr. Bondabyಯ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದರೋಡೆನೇ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಕುಳಿತಿದೆ. And in a boastful manner, to prove himself as a remarkable man. Always he used to boast of himself as a remarkable man. ತಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜಂಬ ಅವನಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ he goes on boasting about himself that he is a man from the gutter. And now also in the case of his personal tragedy of Louisa's departure from the house, he wants to know that personal things, personal issues, personal problems will never affect his work or priorities of business, etc., etc. Here, in order to represent himself as a remarkable man and a self-made man and a commercial wonder more admirable than Venus. ವೀನಸ್ಗಿಂತ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ who has risen out of the mud. What type of a man Mr. Bondaby is? He is a man, commercial man, raised out of mud, ಮಣ್ಣಿಂದ, ಕೆಸರಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದವನು, ಕೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಅರಳಿದ ಕಮಲ. He liked to show how little his domestic affairs abated his business ardor. ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆತನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಜಂಬಾವನಿಗೆ. ಕನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಹುಡ್, ನೌ he is living a life of a bachelor. In the first few weeks he makes such a renewing investigations into the robbery. So where he can show his interest now, the only important thing that has occupied his mind is the robbery of the bank, and he make new investigations that the investigation officer itself almost wished it had never been committed. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಇವರ ಆಸಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೊಡೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿ ಯಾಕಾದರೂ ಈ ರಾಬರಿ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೇ ಬೇಜಾರಾಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು. ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ರಾಬರಿ. Regarding the robbery, no new thing has been discovered, and nothing is heard of Stephen Blackpool. Stephen Blackpool ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, and the mysterious old man has remained a mystery. There is no news of that mysterious old man. She is still a mystery. ಅವಳು ಕೂಡ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಆ old man. And Mr. Bondaby draws up a placard offering 20 pounds reward. ನಾವು ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. So to show that how much he is preoccupied with the business affairs, ಒಂದು ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. 20 pound ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ, ದ ಅಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪೂಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಬೈ ಹಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್, ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಎಂತಹ ಬಣ್ಣ, ಎಂತಹ ಚಹರೆ, ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಬಣ್ಣ, ಬಟ್ಟೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಹೈಟ್, ಅವರ ಎತ್ತರ, ಮ್ಯಾನರ್, ಆಸ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಈ ಕುಡ್, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟಾಗಿ, ತೀರಾ ಮೈನ್ಯೂಟು, ಸವಿವರವಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ ಆ ಥರ ಬರ್ಸ್ಕೊತಾರೆ. ಆಸ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಈ ಕುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಟೌನ್, ಅವನು ಹೇಗೆ ಟೌನ್ ಬಿಟ್ಟೋದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಶೀಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಇನ್ ದ ಡೆಡ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ that on the black paper
in white, black letters and white sheet. It was written in big letters, and it was posted on the walls of the mills in the dead of the night, madhyaradili, so that as soon as no sooner the hands or workers come to the work the next day, the first the placard or the board should attract them, and it has happened so. And the whole population, the population of the workers, no sooner than they entered the gate of the mills, they stood there reading every detail of Stephen Blackpool. They collectively stand around the placards ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ with eager eyes, and the factory bells ought to have rung in order to disperse them. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೆಲ್ಲನ್ನೇ ಹೊಡಿಬೇಕಾಯ್ತು. Mr. Slackbridge addresses the gathering. He calls for a meeting, and in that meeting he has secured a fresh printout of that placard, and he blames Stephen Blackpoolನ ಬೈತಾನೆ, and for bringing shame and stain upon the godlike race. Ours is godlike race. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಆದಂಥ ದೇವರಂಥ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮದು ವರ್ಕರ್ಸ್ದು. ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಶೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಮ್ಮ ಕುಳಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರರ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತಂದುಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ. ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಏನದು? ಅನೌನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್, ದಟ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದರ್ association or organization, has already disowned Stephen Blackpool. Already it has disowned. ಅವ್ನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲ ಅಂತ they have already disowned him. ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. as he is already disowned by them, as he is already disowned by them, they are free from the shame of his misdeeds. ಅವನು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಿಸ್ಡೀಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳು, ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವನು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಈ ಅಪರಾಧದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶೇಮ್, ಅವಮಾನಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, and cannot as a class be reproached with this dishonest action. So if anybody wants to blame, reproach Stephen Blackpool, he should alone be blamed. ಅವನೊಬ್ಬನ್ನೇ ಬೈಬೇಕು. They should not reproach the class. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪೂಲ್ ವೈಲ್ ರಿಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೋನ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ನೋ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋ ನೋ ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು, ಸ್ಟೀಫನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪೂಲ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸಮ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೇಜ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಚಿಯರ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು, ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೇಜ್ ದೇ ಗಿವ್ಸ್ ಚಿಯರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಜೈಕಾರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. Sissy witnesses this process and returns home. She is coming back from Mr. Tom Gradgrind and she witnesses this process. ಅವಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. And observing this, she returns home. At home, Mr. Bounderby, Mr. Tom, Rachel want to meet Louisa. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ Bounderby, Rachel and Tom have all gathered to meet Louisa, and Louisa allows them in with the permission of her father. Louisa, with the permission of her father, allows them to meet her. And Mr. Bounderby tells her that the young lady's statement have made him to visit her. Why he has come there? He has not come there to take her back home. The young lady's words, Rachel's words have made him to meet her. ಅವಳ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಟಾಮ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಟಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದೂ ಟಾಮ್ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಲೇಸ್ ಟು ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ಹರ್ ವಿತ್ ಲೂಯಿಸಾ. ಅವನೇನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ಹರ್ ವಿತ್ ಲೂಯಿಸಾ. ಓನ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಚೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಲೂಯಿಸಾ. ಲೂಯಿಸಾ ಎದುರುಗಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹಿಯರ್. Rachel tells that Louisa has seen her once before.
ಎಸ್ ರಚೆಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಲೂಯಿಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ಟಾಮ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಹರ್ ಆಫ್ ದರ್ ವಿಸಿಟ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕೆಮ್ತಾನಂದರೆ ಯು ರಿವೀಲ್ ಇಟ್ ನಾವು ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡೋಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ಇಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಂತ. ಇವರು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನಾವು ದಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ರಚೆಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ನೋನ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಮೆಟ್ ಮೀ ಹೂ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಮೆಟ್ ಮೀ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲೂಯಿಸಾ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ Blackpool lodged. Yes, I had gone to a place where Stephen Blackpool lodged. ಸ್ಟೀಫನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪೂಲ್ ವಾಸವಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆನ್ ದ ನೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಯಾವತ್ತು? ಆನ್ ದ ನೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಅವನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾ ಹರ್ ದೇರ್, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ who did not speak and whom she could scarcely see stood in a dark corner. Yes, ನಾನು ಅವಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್, there was an old woman, she did not speak but she was standing in the dark corner. ಕತ್ತಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು. ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ I could notice that she was an old woman but she did not speak. Her brother was with her and my brother Tom was with me. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರಚಲ್. When Mr. Bounderby asked Tom why he could not say so. ಯಾಕೆ ವೈ ಯು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಸೊ? ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು? Tom tells that he promised his sister that he would not. Tom tells that I had promised my sister that he would not tell anybody of this visit. Besides, she tells her from her own story so precious well. Why should I tell her story? She will tell her story so precious, so well, so full, precious well, so full that he had no business to take it out of her mouth. So it is her story. Let her tell her story. She tells her story so precious, well, so full. ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮೌತ್? ನಾನು ಅವಳ ಬಾಯಿ ನಾನೇ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಳ ಕಥೆನ. ರಚೆಲ್ ಆಸ್ ಲೂಯಿಸಾ ವೈ ಇನ್ ಅನ್ ಎವಿಲ್ಡ್ ಹರ್ ಶಿ ಎವರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ದಟ್ ನೈಟ್. ರಚೆಲ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ವೈ ಇನ್ ದಟ್ ಎವಿಲ್ಡ್ ಹರ್, ಆ ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೀಫನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಲೂಯಿಸಾ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ನನಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು, ಕರುಣೆ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮಿಲ್, ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಮಿಲ್. ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆಫರ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಿಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಿಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಮಚ್ ಫ್ಲಾಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಲೈಸ್ಡ್. ಎಸ್, ಐರನಿಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ಮಚ್ ಫ್ಲಾಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಟು ಹಿಮ್, ದ ಕೈಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಐ ಆಮ್ ಮಚ್ ಒಬ್ಲೈಡ್, ಐ ಆಮ್ ಮಚ್ ಫ್ಲಾಟರ್ಡ್. ಉಬ್ಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೃದಯ. ರಚೆಲ್ ಆಸ್ ಹರ್ ಇಫ್ ಶಿ ಆಫರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? Lisa tells that she offered him a bank note. Yes, bank note offered ಮಾಡಿದೆ. But he refused it. He did not accept it, refused it, ನಿರಾಕರಿಸಿದ. And took only 2 pounds in gold. Only 2 pounds in gold. ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೋಟ್ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ he took only 2 pounds in gold. ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ 2 pounds ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. Rachel now tells that he is named as a thief in public print all over the town. Yes, Rachel tells that. Now she informs that he is now named as a thief in public. ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಟೌನ್, ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನನ್ನು ಥೀಫ್, ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಶೇಮ್ಫುಲ್ ವೇ. ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಶೇಮ್ಫುಲ್ ವೇ. ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ಟೀಫನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮನುಷ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೂಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸತ್ಯವಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ in the workers, in the class of workers. Saying this, she breaks off sobbing. ಹೇಳ್ತಾ she begins to sob ಅಂದರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸೋದು. ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಲೂಯಿಸಾ feels sorry for that, and Rachel continues that she cannot say what she may have done. Now you are saying sorry, but you don't know what you have done. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. People like her do not know them.
ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ನಿಮ್ಮಂಥ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಡು ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ನಿಮ್ಮಂಥ ಜನ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದೆಮ್. ನೀವೇನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಬಂದ್ರೂ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ನೀವು ನಮಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸು ನಮಗೆ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂತ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ವೈ ಶಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ದಟ್ ನೈಟ್. ರಿಯಲಿ ಐ ಡೌಟ್ ಯು. ವೈ ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಕಮ್ ದಟ್ ನೈಟ್? ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಅನ್. ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನು ನಂಬೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಓನ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಮೈಂಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶಿ ಬ್ರಾಟ್ ಸಚ್ as the poor lad, she said. Without thinking what trouble you have brought on him, you had come there with your own intention. I quote and unquote. Bless you for coming. On that day, I told you, looking at the help you have given to him, rendered to him, bless you for coming, because she seemed to take so pitifully to him. On that day, you appeared to be so pitiful to him. ತುಂಬ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ, ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಐ ಫೀಲ್ ಸಾರಿ. ಲೂಯಿಸಾ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪ್ರೋಚ್ ಹರ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಅನ್ಜಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್ಸ್. ಲೂಯಿಸಾ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪ್ರೋಚ್ ಹರ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಜಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್. ಅವಳು ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ. ಆದರೆ ಲೂಯಿಸಾ, ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪ್ರೋಚ್ ಹರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಟು ಹರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಅಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್. Why? Now he has been declared as a thief in the public. And Rachel knows what he is, what a faithful man he is. And that's why she is afflicted, and that's why she is reproaching, doubting, suspecting Louisa's intention of visiting her, good intention of visiting her. Louisa, she has that much of understanding of Rachel, even in that condition of her life. She doesn't reproach her. She understands Rachel's concern for Stephen. Rachel tells that when she thinks that Stephen was so grateful, thinking she was so good to him, he put his hand over his hard-worked face to hide the tears that she had brought up there. When he became so kind to him, what did he do? He put his hard-worked hand upon his face. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿ ಹತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೋನ್ ಟು ಹಿಮ್. And she hopes that she may be sorry and she has no bad cause to be it. Yes, sir. And she hopes, because of that she hopes that she had no bad intention. ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. Louisa does not reply. Her weeping sound is the only sound that is heard. ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಮ ಅವಳು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹರ್ಡ್. ಅಳುವ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿ ಟೆಲ್ಸ್ Rachel to focus on what she has engaged. Why you have come here? What is the work that you have been engaged? You just focus on that. ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡ, ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳು. Rachel tells that after reading about Stephen in the print, she went straight to the bank to say that she knew where Stephen was. ಆ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ she went straight to the bank to tell Mr. Boundaby that to tell him where he is at present. ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋದಳು. And to give assurance, certain promise that he should be there in 2 days. Please withdraw your placard which is declaring him as a thief. ಅವನ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 ದಿನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ meet Mr. Boundaby then, and her brother sent her away. Mr. Boundaby ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. her brother Tom sent her away. ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. and she tried to find Louisa. After that she tried to find Louisa also. ಲೂಯಿಸಾನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಬಟ್ she was not there at home. ಅವಳು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. and she went back to work. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು. when she came out of the mill that night, she heard what was said of Stephen. Again that night, in that night of their meeting, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ again people were talking of Stephen, and she knows with pride that he will come back to say shame to it. And she knows very well, if he comes to know that he has been declared as a thief, he will come back and will put everyone to shame, that he proving that he is not guilt or he is not thief. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ನಾನು ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನು ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ದೆನ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಸೀಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿ.
ಬಾಂಡೇಬಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಫೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಶಿ ನ್ಯೂ. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ನೋ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡೇಬಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಹರ್, ನೋ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಅವಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಹರ್ ದೇರ್, ಅವಳನ್ನ ನೇರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡೇಬಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಟು ಡೂ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟಾಕಿಂಗ್. Simply wasting your time in talking and talking. Just do what you have been, what you have undertaken to do. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. Rachel tells that she had written to Stephen once before since he went away. ರಚೆಲ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದ್ಲಂತೆ ಇವಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹಿಮ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಈಗಲೂ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಎ ಫರ್ದೆಸ್ಟ್ ಇನ್ 2 days. ಇನ್ 2 daysಲ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡೇಬಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡೇಬಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗರ್ಲ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ನೀನನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ವಾಚ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು, ಕತೆ, ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ದೇ ಕೀಪ್. ವೈ Rachel is innocent, why is she being watched? Because usually people are being judged according to the company they keep. ಜನರನ್ನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಜನರು ಇಂಥವರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಘದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಚಲ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದಾಗೆ ಅಂತ. ಕುಡಿತಿರೋದು ಮಜ್ಜಿಗೆನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಚಲ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಈಚಲ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ಕುಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈಚಲ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಟ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಯುವರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಾಚ್ಡ್. ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಫರ್ಗಟನ್ ಐದರ್. ನೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಜನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈವನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ watched. You have been watched even in the post office. Then that no letters to Stephen Blackpool has ever got into it. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪುಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೆಟ್ರ್ ನೀನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆಫ್ ಹರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಸ್ ಮಾಡು, ನೆನಪಿಸ್ಕೋ. ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ್ಯ, ಏನಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಲೆಟ್ರಿಗೆ? ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ ಶಿ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ರೋಟ್ ಎನಿ. ಬಹುಶಃ ನೀನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Rachel tells that after a week of his departure from there, Stephen had sent her a letter informing that he was forced to seek work in another name. Yes, after the departure, Stephen had told that he was forced to seek work in another name. ಸ್ಟೀಫನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಸೆಡ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್, ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ಐ ರೋಟ್ ದ ಲೆಟರ್ ಟು ಹಿಸ್ ನ್ಯೂ ನೇಮ್, ಹೊಸ ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡೇಬಿ ಕ್ರೈಸ್ ಲೌಡ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾದರ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ. ಅಯ್ಯೋ ಎಂಥ ನತದೃಷ್ಟ ಅವನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಅವನೇನಾದ್ರು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ. ಅದೊಂದು ಅಪರಾಧ. ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಫೋರ್ಜರಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ವೆನ್ ಅನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ನೇಮ್ಸ್, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನ್ he have many names? No. Rachel cries that he masters against him on one hand. The masters against him on one hand. Now she begins to cry. On one hand there are masters, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಲೀಕರುಗಳು. On the other hand there are men against him. ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸೋರು ಅವನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಲೀಕರು, ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಬ್ಬರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. He only wanting to work hard in peace, but he did not want to join either the masters or the workers. He wanted only to work hard in peace. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದ. And do work what he felt right, and do what he felt right,
ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಏನು ಅನಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಕೆನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್? ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಾ ಅಂತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಾ ಅಂತೀರಿ. ನಾನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಟು ಡೂ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲೀವ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ರೈಟ್. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕೆನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸೋಲ್? ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೋಲ್, ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ವಾ? ನೋ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್, ಅವನಿಗೆ ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇರಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅವನು. ಮಸ್ಟ್ ಹಿ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಿ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದಟ್? ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಶುಡ್ ಹಿ ಗೋ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ದಟ್ ಸೈಡ್? ಆ ಸೈಡು ನನಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಡಸಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಿ ಹಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೇರ್? ಈ ಕಡೆಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಕಡೆಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅವನ್ನ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶುಡ್ ಹಿ ಬಿ ಹಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೇರ್? ಒಂದು ಮೊಲನ ಬೇಟೆ ಆಡೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿಟೀಸ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಅಂಚಿ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ, ಹಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಬಂದವನು ಅವನ ಈ ಆಪದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಚೇಲ್ಸ್ ಅನ್ವಿಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ವೇರೀಸ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬೆ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಚೇಲ್ಸ್ ಅನ್ವಿಲಿಂಗ್ನೆಸ್, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಚೇಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಅನ್ಮೆರಿಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಾನೇ ಅವನ್ನ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಕೂಡ, ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಮೆರಿಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೋಚ್. ಈ ಥರ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಅನ್ಮೆರಿಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೋಚ್, ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಅಂತ, ಈ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ಇದೆ ಬಾ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ನು ಬರಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್. ಅವ್ನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್, ಅವನಾಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಕಾರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವನಿಗೆ ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಶೇಮ್. ಅವನೇ ಬಂದು ಅವನ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ, ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು, ಅವನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಅದು ಇದು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಅವನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಶೇಮ್, ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಟ್ ಫರ್ದೆಸ್ಟ್ ಇನ್ 2 days. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೆಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ನಿಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 days. ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Bondby adds that if he can be there sooner, he will have an earlier opportunity of clearing himself. Yes, he should be here as soon as possible. If he comes as soon as possible, he will be having an earlier opportunity to clear himself. ಬೇಗ ಅವನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬೇಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ತಪ್ಪಿನಿಂದ, ಈ ಆಪಾದನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಚೇಲ್. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಶಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆಫ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳಿ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಾಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅವೇ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಜೊತೆಲೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಟಾಮ್, ಈ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅವೇ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಹೌಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸಲ್ಕಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಕಾಲ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ತಂದೆಗೆ ಸಲ್ಕಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಕಿ, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲ್, ಮುಖ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲೂಯಿಸಾ ಟೆಲ್ಸ್ ರಚೆಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹರ್. ಲೂಯಿಸಾ ರಚೆಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಯು ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ, ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಅಲ್ವಾ. ಒನ್ ಡೇ ದಟ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ರಚೆಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ gentler manner to mistrust anybody. Madam, I am that much gentle. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್, ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್.
ಆದರೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ಪಾರ್ಡನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡನ್ ಹರ್ ಅನ್ ಇಂಜುರಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಪಾರ್ಡನ್ ಮೀ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಜರ್ಡ್ ಯು ಬೈ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. She asked her if she has told in her letter the suspicion seems to have fallen upon him because he has seen about the bank at night. Have you informed him that in that letter that he has been suspected because he was seen around the bank, near the bank at night? He would then know what he would have to explain. ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And coming back and would be ready. Rachel tells that she has informed him of it. Yes, inform ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, but she cannot guess what can have ever taken him there. ಬಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಮ್ ದೇರ್. ಅವನು ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೋದ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಹೋಮ್. ಅವನ ಮನೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಿಸ್ ವೇ ವಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಹರ್. ಅವನ ಮನೆ ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದಾರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ನಾಟ್ ನಿಯರ್ ಇಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿದೆ ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಿಂದ, ಅವನ ಮನೆ ಜಾಗದಿಂದ. Fifi asked whether she might come that night to inquire if there is news of him. Rachel assents and goes. ಆಯಿತು, ನಾನು ನಾಳೆ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದಾ ರಚೇಲ್ ಅಂದಾಗ ರಚೇಲ್ ಅಸೆಂಟ್ಸ್, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. Mr. Gradgin now lifts his head and tells Louisa that he has never seen that man and asks if she believes him to be implicated. Mr. Gradgin, he was listening to every word of them silently and asked Louisa, I have not seen Stephen Blackpool. Stephen Blackpool ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ Louisa. Do you think he can be implicated? ಅವನ ಆ ರೀತಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದಾ? Louisa tells that she believes it now, though with great difficulty. No, I cannot think so. But now, after all these happenings, I had to believe it with great difficulty. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ. Based on her words of this, he again asked her if his appearance and manner were so honest. ಅವಳು ಈ ಅನುಮಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Was he so honest? Was his appearance was so honest? ಅವನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ನ? Louisa tells that they were very honest. Yes, they were very honest. Mr. Gradgin tells that Rachel's confidence cannot be shaken. Rachel seems to be very truthful and innocent and plain. ಅವಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಶೇಕನ್, ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಗಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ. He asked himself if the real culprit knows of these accusations. Where is he? Who is he? ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯ, ರಚಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅವಳು ಮಾತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್? ಆ ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಅಪರಾಧಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಹೂ ಈಸ್ ಎ, ಯಾರವನು? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ Fifi goes to Rachel's place for 2 days and returns with the news that Stephen has not come. After that, 2 ದಿನ ಫಿಫಿ ರಚೇಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. 2 ದಿನ ಆದರೂ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಆನ್ ದ 4th day, 3 ದಿನ ಆಯಿತು ಬರಲಿಲ್ಲ. 4ನೇ ದಿನ ರಚೇಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಶೋಸ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ರಚೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಹರ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲೋನಿ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲೋನಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ, ನಾಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ರೋಡ್. ತುಂಬ ಮೆನಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೋನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ರೋಡ್. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೋನಿಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ 60 miles ಅವೇ, ವಿಚ್ ಈಸ್ 60 miles ಅವೇ, 60 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ. ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವರು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೌನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ದ ಹೋಲ್ ಟೌನ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಟೀಫನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಟಾಮ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಶ್ಯಾಡೋ. ಇಷ್ಟೂ ದಿನ ಬಾಂಡಬಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಟಾಮ್. ಹಿ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಾಂಡಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಶ್ಯಾಡೋ. ಬಾಂಡಬಿ ನೆರಳಾಗೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲೂ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಅವನು
ಟಾಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಹಾರಿಬ್ಲಿ ಫೀವರ್ಡ್. ಅವನು ಹೃದಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹಿ ಈಸ್ ಹಾರಿಬ್ಲಿ ಫೀವರ್ಡ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಕ್ವಿಕ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್, ಉಗುರನ್ನ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ರ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸು, ಒಂಥರ ಕ್ರಾಶ್ಡ್ ವಾಯ್ಸು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಒಡಕು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಲಿಪ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಅಪ್. ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಲಿಪ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿ ಸೇದಿ. ಅಟ್ ದ ಆರ್ ವೆನ್ ದ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ ಪೀಸ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸ್ಟೀಫನ್ ಆ ದಿನ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನ ವೆಲ್ಪ್ ಟಾಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ವೇಜಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್. ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಟೀಫನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಹೈಸ್ ಪೀಪಲ್, ಜನರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಟಾಮ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ದ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲೋನ್. ಎಸ್, ಇವನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಇವನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸ್ಟೀಫನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನು ಹೈರ್ಡ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವರು ಸ್ಟೀಫನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಏನೋ. ಎಸ್, ಟಾಮ್ ಹೇಳ್ದಾಗಲೇ ಟಾಮ್ ಹೇಳಿ ಸರಿ. ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲೋನ್. ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಜೊತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾರೆ, 3 ಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಚೆಲ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ಸ್ಟೀಫನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಅವರ್. ಅಂಡ್ ರಚೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಏನಾಯಿತು, ಹೋಗಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಅವರ್. ಸ್ಟೀಫನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪೂಲ್ ಆ ಲೆಟರ್ ತಲುಪ್ತಿದ್ದಾಗನೇ ಆ ಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಸೋಲ್ ನೋಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಲೆಟ್ರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತು. ನೋ ಸೋಲ್ ನೋ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದ ಓನ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಕಾಕ್ಟೌನ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ರಚೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಡೌಟು, ವೆದರ್ ರಚೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್. ರಚೆಲ್ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಲೆಟ್ರನ್ನ, ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೀಲಿ ವುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನಂಬ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ರಿವಿಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ, ಆರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಫ್ಲೈ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾರ್ನ್ ಹಿಮ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಅವೇ, ನೋಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಬರಬೇಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಜನ ದೇ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಡೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಅನದರ್ ವೀಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್. 1 ವಾರ ಕಳೀತು. ಟಾಮ್ ನೌ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಕರೇಜಿಯಸ್. 1 ವಾರ ಕಳೆದು ಸ್ಟೀಫನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಟಾಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕರೇಜಿಯಸ್, ಬ್ರೇವ್, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿಯಂಟ್. ಹಿ ಆಸ್, ಐ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ವಾಸ್ ದ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೆಲೋ ದ ಥೀಫ್? ದ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೆಲೋ ಸ್ಟೀಫನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪೂಲ್, ವಾಸ್ ಹಿ ಎ ಥೀಫ್? ವಾಸ್ ದ ಥೀಫ್? ಅವನೇನಾ ಕಳ್ಳ? ಎ ಪ್ರೆಟಿ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರೆಟಿ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್? ಅವ್ನು ಕಳ್ಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಇಫ್ ನಾಟ್, ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್? ಎಲ್ಲಿ ಅವನು? ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಥೀಫ್, ವೈ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಕಳ್ಳ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಕಳ್ಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್, whom have you lost here? Stephen Blackpool is lost. I think you have understood the explanation of this chapter. In this chapter, we have come to know that Stephen Blackpool has been considered as the thief of the bank, and he has been publicly declared as the thief, and Rachel has sent a letter, and everyone makes their own effort to bring him back, and Rachel is so confident that Stephen would come back and prove himself as honest. I think I have understood the explanation. If you have any question or doubt, please post in the comment box. Take care. Bye.